علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، ورفعنا لک ذکرک۔ سب تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو سب عبادتوں کے لائق ہیں۔ بے پناہ درود اور سلام اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنی خصوصی کرم کر کے اپنی مخلوق پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بھیجا مگر آپ کو کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ دوستو، ہم یقیناً خوش قسمت ہیں، یہ لمحے اصل میں یہی لمحے ہیں، اس میں جو ایک منٹ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا ہو جائے تو بیڑا پار ہے۔ یہ تو ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کو تاکید بھی فرمائی، اور یہی اصل میں سے دیکھا جائے تو یہی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور راہ نجات کے لیے سب سے اعلیٰ اور ارفع عمل ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی کرم فرمایا کہ یہ راستہ، یہ جو محبت کا راستہ، زبردست رابطے والے مرشد عطا فرمائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم اور خصوصی کرم ہے، اور جس کے لیے ہم دن رات اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں اور شکرانے کے نفل پڑھیں تب بھی تھوڑے ہیں۔ دوستو، یہ زندگی تو انسان کی کچھ جو بھی عمر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے یہ تو بسر ہو ہی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی دنیاوی زندگی گزار دے، اگر کوئی دین پہ بھی چل رہا ہے، اگر اس کا رہبر نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ دین کی بھی زندگی جو گزری ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح قبلہ عالم بابا جی صاحب فرماتے ہیں۔ بڑی روح پرور معرفت کی ایک وہ اعلیٰ اور عرفہ آپ نے جو کتاب ہے اثار الکریم میں نام فرماتے ہیں کہ یہ درخت ایسے درخت کی مثال ہے کہ ایک پھلدار درخت ہے جو رڑی کے اوپر لگا ہوا ہے، اب جو اس کے پھل لگے گا وہ ذائقے میں ترش، شکل میں ہو سکتا ہے وہ اتنا خوشگوار نہ نظر آتا ہو، اگر اسی درخت کو اٹھا کے وہاں سے رڑی سے اٹھا کے یا جنگل سے اٹھا کے یا جس جگہ پہ بھی لگا ہوا ہے اس کو اٹھا کے اگر باغ میں ایک پیمن لگا کے اسی درخت کو لگایا جائے تو پھر جو اس پھل کا ذائقہ اور اس کی لذت ہے اس کی مثال اپنی ہے۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم تھا کہ یہ سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ بسلسلہ سینہ بسینہ آ رہا ہے، اور جو کچھ ہمیں یہاں اپنے پیر و مرشد سے عطا کیا جاتا ہے یہ بھی ہمیں جو خصوصی عطا ہے یہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، کیونکہ یہ علم جو ہے یہ کتابوں میں نہیں ملتا، اور اکثر جو مصنفین ہیں وہ کتابیں لکھتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، پی ایچ ڈی بن جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کا جو ذریعہ یا جس کو سورس آف نالج کہتے ہیں وہ مختلف کتابیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا مصنف مل جائے جو عباسی دور کا یا خلفائے دوسرے عباسیت یا دوسرے جو جنہوں نے اپنا ثانیہ کربلا کے بعد خزانوں کے دروازے کھول دیے، اگر وہ کتابیں ہاتھ چڑھ جائیں تو پھر وہ اشر ہوتا ہے کہ وہ اللہ معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو اور ہر مسلمان کو جو بچائے اسے، کیونکہ وہاں وہ عقل اور دلیل سے کام لیتے ہیں، یہاں عقل اور دلیل کا کوئی کام نہیں، یہاں معرفت کے لیے آپ کو کسی بھی عقل یا دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ اس میں اصل کیا ہوتا ہے کہ جب منطق یا دلیل میں کوئی آئے گا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی تو ایک بالکل ایسی مثال ہے کہ یہ ایک ذرہ بھی اس کے جو روحانیت ہے یا اس کو پا سکے۔
रूहानियत क्या है? ये एक ऐसा रास्ता है, ये एक ऐसा इल्म है, ये एक ऐसा मिशन है, ये एक ऐसा सोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ आपको जो हक का रास्ता है, मदीने पाक का रास्ता है, वो दिखाता है। और जब मदीने पाक का रास्ता आपको नज़र आ जाता है और फिर रहबर जो ज़बरदस्त मुर्शिद राब्ते वाले मिलते हैं, तो फिर ये दरवाजे खुलते हैं। वरना सारी ज़िंदगी यूँ नज़र आता है जैसे, अक्सर मैं शायद ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ तो समझाने की खातिर दे रहा हूँ कि डेजर्ट जो है जिसको सहरा कहते हैं, उसमें अगर दूर से आदमी देखे तो वहाँ ऐसा नज़र आता है कि पानी का बहुत बड़ा तालाब है और वो आदमी भागना शुरू कर देता है उस तरफ। ऊपर से उसे गर्मी पड़ रही होती है, सहरा होता है, सख्त गर्मी होती है और वो तेज़ी से भागता है कि ये पानी नज़र आ रहा है, मैं पहुँचूँ। वो जब वहाँ पहुँचता है तो पानी नहीं होता, वो नज़र का धोखा होता है और जिसको वो शराब कहते हैं वो होता है। तो ये दुनिया में शराब की मानिंद है। यहाँ भी लोग हैं जो अपने आप को स्कॉलर भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। तो दोस्तों अक्सर ये बड़ी एक नियामत है कि हमें अल्लाह ने ऐसा रास्ता बताया अपने पीरो मुर्शिद के। देखिए देन तो अल्लाह की है पर तकसीम मदीने पाक से होता है और आप उनके ख़ास आगे ख़ास और ख़ास ग़ुलामों में से हैं जिससे आप भी तकसीम फरमा रहे हैं। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि अक्सर मुझे जब देखते हैं ये हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त, चूँकि पीरो मुर्शिद ये पहनते हैं, ये वास्काट पहनते हैं, ये टोपी पहनते हैं, तो मैं दफ्तर से वो जिस दिन हमारे ये 6 सितंबर वाला था तो मुझे कंप्यूटर उठाना था, उसमें कोई वायरस थी, तो मैं चंद लम्हों के लिए गया तो निकला बाहर तो मेरे एक जानने वाले गुजराती फैमिली के हैं, तो वो देखे कहने लगे जी आपको बड़ी खूबसूरत लग रही थी वो टोपी। मैंने कहा तो ताज है हमारा। कहने लगे जी क्या है? मैंने कहा हमारे मुर्शिद आए हुए हैं और आप आए और हमारे मुर्शिद को सुने। तो अक्सर मैं देखा है कि इनका बहुत बड़ा गढ़ है यहाँ ड्यूसबरी में। तो चूँकि बात तो वो किताबों पर चलती है, बात वो मंतक पे चलती है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था, तो बेचारे नमाज की पाबंदी करते हैं, मस्जिद में भी भागते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्यास वही शराब वाली जो है ना वो डेजर्ट वाली रह जाती है। तो मैंने कहा जी आप आएँ तशरीफ लाएँ, मेरा काम है आपको दावत देना, आप आएँ सुने मेरे मुर्शिद। कहने लगे जी आपके मुर्शिद का क्या तारीफ है? मैंने कहा मेरे मुर्शिद का एक ही तारीफ है कि मेरे मुर्शिद गुलाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ज़बरदस्त राब्ते वाले मुर्शिद। देखें वो बंदा अपनी फैमिली को लेके आया उस अपना 6 सितंबर वाली महफिल में जो लासानी पाक की, तो उसमें मुझे नज़र नहीं आया, रश बहुत था। तो मुझे फ़ोन करता है 2 दिन के बाद, कहता है राजा साहब मज़ा आ गया, मैं गया हूँ अपनी फैमिली बीवी बच्चों को लेके बेटी को लेके और वो लुत्फ आया है कि मैं आखिरी दम तक बैठा रहा। तो यही नहीं कहने लगा जी मेरे पे एक और भी कर्म हो गया। मैंने कहा क्या? कहता है जी मेरी बेटी का वहां से उम्र का टिकट भी निकला है। तो दोस्तों मकसद इसको बयान करने का यह है कि 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नीयत करना आपका काम है, आपने कदम उठाने हैं उस रास्ते की तरफ, फिर वो भी जो नवाजने लगता है ना तो पहली ही मीटिंग में पहली ही मुलाकात में अल्लाह ताला नवाज देता है कि ये लो मदीने पाक का रास्ता तुम्हारे लिए खोल दिया। अब ये चीज़ें जो है ना ये मार्फत की चीज़ें, ये कोई जो डॉक्टर या PhD या फिलासफर डॉक्टर ऑफ डॉक्टरेट ऑफ फिलासफी जो है ही विल नेवर एवर अंडरस्टैंड दैट कि ये क्या होता है। उसको तो ये है ना उसको 2 और 2 4 चाहिए, लेकिन कभी 1 और 1 11 नहीं वो समझेगा कभी भी। तो इसलिए देखा जाए तो ये यकीनन हम अल्लाह ताला के फजल व करम से बड़ी खुशकिस्मत हैं कि इतना टाइम मिल रहा है, आपके साथ चल रहे हैं और ये जो लम्हे हैं मेरा ख्याल ज़िंदगी में ऐसे लम्हे कभी दोबारा नहीं आएंगे। मैं इसी पर काम करता हूँ। आखिर दावाना